എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോണിൻ്റെ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന ഫിനോമിനൻ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റിൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൽ കണ്ടു, ഫോട്ടോണിൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോണുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളെ അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റിൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇലക്ട്രോൺ gain some energy and momentum, and in this interaction the photon lose energy and hence the scattered photon will have less energy. അപ്പോൾ എനർജി കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ദ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൺ വിൽ ലീവ് ദ സ്കാറ്ററർ വിത്ത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ എനർജി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആയിരിക്കും സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോണാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോൺ വെൻ ഫോൾസ് ഓൺ സം സർഫസസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? എ ന്യൂ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് എമിറ്റഡ്. സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ്. സോ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റിലും നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഫോട്ടോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എ ഫോട്ടോൺ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എനർജി h nu and momentum h nu by c. All right. Before we explain the Compton effect, let us recall two-dimensional collision. Okay. So consider a stationary object, this one. So another object, this is the projectile. It is going to hit this target along this straight line, along a line like this. All right. So there are two possibilities. After the collision, both the colliding particles may continue to move in the same straight line. If that is the case, we call it as one-dimensional collision. And there is another possibility. ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് two-dimensional collision. One important point regarding two-dimensional collision is this: the final momenta of both the colliding particle and the initial momenta will lie in the same plane. അപ്പോൾ ഇത്തരം കൊളീഷനുകളാണ് നമ്മൾ two-dimensional collision എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ two directions of scattering. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ പോകുന്നു, അതുപോലെ വന്ന് തട്ടിയ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇങ്ങനെയും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി മാർക്ക് ദ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫോർ അൺനോൺസ്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി. മൂന്നാമത്തത് ഈ ആംഗിൾ, നാലാമത്തത് ഈ ആംഗിൾ. So if the collision is elastic, we can apply conservation of momentum and conservation of kinetic energy. Conservation of momentum in two mutually perpendicular directions may be considered. Correct? കാരണം ഒരു പ്ലെയിനിലാവുമ്പോൾ two mutually perpendicular directions ഉണ്ട്, അത് സെപ്പറേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ. So if you call the initial direction of photon as the initial direction of the target, initial direction of this projectile as x, then this direction can be considered as y. You can apply conservation of momentum along x and conservation of momentum along y separately, giving two equations. Conservation of kinetic energy will give one more equation. So altogether you will have three equations, and there are four unknowns as I already explained. So we have to measure at least one of the physical quantity, either speed of one of the particle or the angles. Then only we can solve for these equations, right? So that's all regarding two-dimensional collision.
ഇപ്പോൾ 2-dimensional collisionൽ ഞാനിവിടെ particles ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. For example, you may consider billiard balls. Now, we are going to discuss Compton effect. So, Compton effect is nothing but a photon-electron collision. And generally, such collisions are 2-dimensional. Need not be 2-dimensional always. Can be 1-dimensional. That's only a special case. In general, can be 2-dimensional, and we consider it as a perfectly elastic collision. And therefore, we can apply both conservation of momentum and conservation of kinetic energy. So, instead of the projectile, here we have an incident photon. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. Instead, here we have a photon of frequency nu, and therefore energy h nu, and momentum h nu by c. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോട്ടോൺ ദാ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇലക്ട്രോണിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ഫ്രെയിമിൽ ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനിഷ്യലി ബിഫോർ ദിസ് കൊളീഷൻ we assume that the electron is stationary at rest. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിലുള്ള കൊളിഷന് പകരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ഫോട്ടോണുമാണ്. ബട്ട് വി കൺസിഡർ ദിസ് ഫോട്ടോൺ ആസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എനർജി h nu ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം h nu by c. കൊളിഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ദ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൺ മൂവ് ദിസ് വേ മേക്കിംഗ് സം ആംഗിൾ phi വിത്ത് ദ ഇനിഷ്യൽ ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ. And the target electron makes some angle theta with the initial photon direction, and the scattered electron will have some momentum p, all right, and some energy square root of m0 c square plus p square c square. So this is the relativistic energy which is familiar to you. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എയിം ഇതാണ്. ഈ സ്കാറ്റേഡ് ഫോട്ടോണിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും അഥവാ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കൊളീഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ്? സോ ഹൗ മച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് we will consider conservation of kinetic energy as well as conservation of momentum. അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലെ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷനും, വേറൊന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റവുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊളീഷന് മുമ്പ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ദിസ് വേ. അപ്പോൾ ഒരു മൊമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, ആ മൊമെൻറ്റം നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കൊളീഷന് ശേഷം ഫോട്ടോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ phi ആണ്. സോ വി റിസോൾവ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു this component along the initial direction and component perpendicular to the initial direction. We do the same thing for momentum of electron. We resolve the electron momentum after collision into two mutually perpendicular components, one along the initial direction of photon and the other perpendicular to the initial direction of photon. So that's the case. So we'll look into the situation. നോക്കൂ, ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ഇനിഷ്യലി ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ, അതിന് മാത്രമേ മൊമെൻ്റ് ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് h nu by c. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മൊമെൻ്റ് ഉള്ളൂ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെൻറ്റം രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല. ഇലക്ട്രോണിന് മൊമെൻറ്റം ഇല്ല, റെസ്റ്റിലാണ്. ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കൊളിഷന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോണിൻ്റെ പാത്ത്, മേക്കിംഗ് സം ആംഗിൾ phi. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് nu dash. Then h nu dash by c is the momentum of this scattered photon. അതിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ, ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോണും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോണും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് cos phi കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ h nu dash by c into cos phi, ഇത് h nu dash by c into sin phi. Similarly, we resolve the scattered electron momentum p in these two directions respectively, p cos theta and p sin theta. All right, now we are going to apply conservation of momentum in the initial direction of photon. This is the initial direction of photon. So total momentum before and after must be the same. So let us calculate the initial momentum. That means momentum before the collision, and that is there is only one momentum, that is h nu by c for the photon since the electron is at rest. So h nu by c, and the final momentum in the initial direction of photon is this one and this one.
So total h nu dash by c cos phi plus p cos theta. So this is the total final momentum. Now since it is conserved, these two must be the same. Total momentum before and after must be the same. So according to the conservation of momentum, we can say that h nu dash by c into cos phi plus p cos theta must be equal to h nu by c. We consider this as equation number 1. Similarly, we apply the conservation of momentum in the perpendicular direction. So for the initially for the photon, there is no momentum in the perpendicular direction, and electron is also at rest. Therefore, electron also have no momentum before collision. So all are 0. So total initial momentum is 0. Now we need to calculate the total final momentum. Total final momentum is equal to momentum of the scattered photon plus momentum of the scattered electrons. So for the photon, the perpendicular component is h nu dash by c into sin phi, h nu dash by c into sin phi, and for the electron it is p sin theta, but this is in the opposite direction. So we consider this as positive direction, this as negative direction. So this is minus p sin theta. So these two must be the same according to the conservation of momentum. Therefore, we will have one more equation, h nu dash by c sin phi minus p sin phi equal to 0. Thus, we obtained two separate equations from the conservation of momentum. Okay, we are going to manipulate these two equations. So these are the equations. For reference, I have copied that into this slide. So from 1, by multiplying every term with c, I can write pc cos theta is equal to h nu minus h nu dash cos phi. It's very simple. You consider this term first. I'm going to multiply that with c. Then this becomes pc cos theta. So that is already written here. Now on the RHS there is h nu by c. When multiply with c, we get h nu. So this is that h nu. Then here h nu dash by c cos phi is there. When I multiply with c, this c cancels, giving h nu dash cos phi. I'm taking that to the other side. So it is minus h nu dash cos phi. Similarly, from equation 2, I can obtain an expression for pc sin theta. I multiply with c, so that this becomes pc sin theta. Taking to the other side, I will get pc sin theta. So pc sin theta equal to, then multiply with c, you get h nu dash by sin phi. So this is h nu dash by sin phi. Now I'm going to square these two equations and add. So let me first square the LHS of both the equations and add it. So when you square this thing, you will get p square c square cos square theta. So p square c square cos square theta. Then you will get p square c square sin square theta. Adding, you will get p square c square cos square theta plus p square c square sin square theta. P square c square is a common factor, so you can write it as p square c square into cos square theta plus sin square theta. Now I am going to square the RHS and add them. So squaring this term, this you will get h nu square minus, so this is of the form a minus b the whole square, so a square minus 2 into a into b, so 2 into h nu dash cos phi plus b square, that is h nu dash cos phi the whole square, which can be written as h nu dash square into cos square phi. So that much is there. When you square this one, you will get h nu dash square sin square phi. So I considered that like this. Last term എന്ന് പറയുന്നത് h nu dash cos phi ന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ h nu dash sin phi ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. രണ്ടിലും h nu dash ന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. So h nu dash square into cos square phi plus sin square phi. The next step is obvious. You know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Using that identity, you will get p square c square into 1. That is p square c square. These two terms are the same. And the last term, h nu dash square into cos square plus sin square, again 1. So you will get this term. So we obtained an expression for p square c square. Alright. Okay. We have the total energy of a system is sum of kinetic energy and rest mass energy. Therefore, we can write E is equal to kinetic energy plus m0 c square. We have also the expression for energy, total energy from relativity as m0 square c raised to 4 plus p square c square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജിയുടെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. Now we are going to equate that two expressions. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? Kinetic energy plus m0 c square equal to square root of this quantity.
അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഈ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് m0c സ്ക്വയർ, കൈനറ്റിക് എനർജി m0c സ്ക്വയർ, കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് m0c സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകും, m0 സ്ക്വയർ c⁴ പ്ലസ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, m0 സ്ക്വയർ c⁴ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അപ്പോൾ p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു kinetic energy plus m0c square the whole square minus m0 square c⁴. കറക്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ക്വയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് b സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ a സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ക്വയർ, 2ab 2 ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു m0c സ്ക്വയർ, 2 ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു m0c സ്ക്വയർ, പിന്നെ ഇയാളുടെ സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ m0 സ്ക്വയർ c⁴, പിന്നെ ഈ മൈനസ് m0 സ്ക്വയർ c⁴ കൂടി. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ m0 c⁴ ഈ m0 സ്ക്വയർ c⁴ ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുക? ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു m0c സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റിസൾട്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം, ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇപ്പോൾ കൊളിഷന് മുമ്പ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോട്ടോണിനാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോണിന് 0 ആണ്. കൊളിഷന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? ദിസ് എനർജി ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോട്ടോൺ ഡ്യൂറിങ് ദ കൊളിഷൻ. അപ്പോൾ കൊളിഷനിൽ ഫോട്ടോണിന് എനർജി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിനുണ്ടായ എനർജി നഷ്ടമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എനർജി hν' ആണ്. കൊളിഷന് മുമ്പുള്ള എനർജി hν ആണ്. therefore the difference is hν minus hν'. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. therefore we can write kinetic energy as hν minus hν'. So I am going to substitute in that equation. So we will get p square c square is equal to, we already have this equation, p square c square is equal to kinetic energy square plus 2 times kinetic energy times m0 c square. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഞാൻ hν minus hν' എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ക്വയർ, സോ hν minus hν' the whole square plus 2 into കൈനറ്റിക് എനർജി hν minus hν' into m0 c square. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? a minus b the whole square ആണ്. സോ അപ്പോൾ a square minus 2 into a into b then plus b square. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാണ് 2 into m0 c square ആദ്യം എഴുതുന്നു, പിന്നെ hν minus hν' ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. ബട്ട് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ p square c square അല്ലേ? നമ്മൾ മുമ്പ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതും p square c square ആണ്, ഇതും p square c square ആണ്. therefore you can equate both. So equating we get, so I am going to substitute p square c square from equation 3 into this equation. So we will get like this. അപ്പോൾ p square c square ഇത്രയും സാധനം അതേപടി കോപ്പി ചെയ്തു, അതേപടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദെൻ ഈ RHS എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ എഴുതി. ഓൾറൈറ്റ്. സോ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് ഞാൻ, അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചില ആളുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്യാൻസൽ ദം. ഇവിടെ ഒരു hν സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓൺ ദ RHS ഓൾസോ ദർ ഈസ് 1 hν സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഒരു hν' സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, RHSലും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിർത്തും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ -2 hν ഇൻറ്റു hν', ഇതിനെ കൂടി ഇപ്പുറേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ LHSൽ 2 ടേം ഉണ്ടാവും, ഇത് കൊണ്ടുപോയതും ഉണ്ടാവും, ഇതും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ RHSൽ ഈ ഒരു ടേമും ബാക്കിയുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. സോ 2 ഇൻറ്റു hν ഇൻറ്റു hν' മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു hν ഇൻറ്റു hν' cos phi equal to, so 2 m0 c square hν minus hν. Alright. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് 2 കോമൺ ഫാക്ടറെ ഞാനങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു, കട്ട് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് hν ഇൻറ്റു hν' ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടൈമിലും ഉണ്ട്. സോ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇനി ഫാക്ടർ 1 ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു cos phi ഉണ്ട്. സോ 1 minus cos phi m0 c square into hν minus hν'. I am going to divide this equation with
എച്ച് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ടേമിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കണേ, m0 ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സി സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സി സ്ക്വയർ അങ്ങ് കട്ടായി പോവല്ലോ. പിന്നെ രണ്ട് ടേമിലും എച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എച്ച് പുറത്തെടുക്കും. ആ എച്ചും ഒരെച്ചും കട്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു എച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും കിട്ടുക m0/h ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ ഡാഷ് എന്നാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, m0 ഡിവൈഡ് ബൈ h ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിനെ ന്യൂ ബൈ സി എന്നും ഇതിനെ ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി എന്നും എഴുതാൻ പോവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സി കൊണ്ട് അഡീഷണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ സി. അപ്പോൾ m0 c/h ഇൻറ്റു ന്യൂ ബൈ സി മൈനസ് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലെയും ഞാൻ ഇതുപോലെ എച്ച് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ചും കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സി ഇതിനെ വയ്ക്കും, ഒരു സി ഇതിനെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂ ബൈ സി ഇൻറ്റു ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈ. നമുക്കറിയാം ന്യൂ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണ്. അതുപോലെ സി ബൈ ലാംഡ, സി ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വി ലാംഡയാണ്. വി നോ ദാറ്റ് വി is equal to c is equal to speed is equal to ന്യൂ ലാംഡ. അപ്പം therefore c by v is equal to lambda. c by v ഡാഷിനെ നമുക്ക് ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ m0 c/h അങ്ങനെ തന്നെ വരും. നമുക്കറിയാം c by v ആണ് ലാംഡ. അപ്പോൾ v by c എന്തായിരിക്കും? v by c എന്ന് പറയുന്നത് 1 by ലാംഡ. അതുപോലെ v ഡാഷ് ബൈ c എന്ന് പറയുന്നത് 1 by ലാംഡ ഡാഷ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈ c is 1 by ലാംഡ. ഇത് 1 by ലാംഡ ഡാഷ്. രണ്ടും കൂടി ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 by ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈ. കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള 1 by ലാംഡ മൈനസ് 1 by ലാംഡ ഡാഷിനെ സിംപ്ലിഫൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ LCM എടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ ഡാഷ് കിട്ടും. ദെൻ മേളിൽ ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ കിട്ടും. കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൺ ദ RHS ആൻഡ് LHS നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? RHSലും LHSലും ലാംഡ ഡാഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ ഡാഷ് രണ്ടിടത്തെയും കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? m0 c/h ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നോക്കൂ, m0 c/h ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ h/m0 c വരും. അതാണിത്. 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈ അങ്ങനെ നിർത്തി. ഇനി LHSൽ ഇനി ആകെ ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡയുള്ളൂ. സോ ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/m0 c ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈ. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ is the shift in wavelength. Correct? So this is Compton effect. This is Compton shift. Alright. Arthur H. Compton 1920 ഈ equation derive ചെയ്തത്. And this is actually a strong evidence in support of quantum theory. Correct? Now we are going to just rearrange this equation. So h ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. m0 എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. c എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ആണ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ consider this quantity h0 divided by m0 is equal to, by substituting every values for h, m0 and c, you will get this as 2.426 into 10 raised to negative 12 meters. So this quantity is called Compton wavelength. Okay, Compton wavelength. And we represent that with the lambda c. With that representation, lambda dash minus lambda is equal to lambda c into 1 minus cos phi. Correct? So one important point is this. ഈ ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് LHS മുഴുവൻ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. RHSലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് ലാംഡയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദിസ് ആംഗിൾ ഫൈ. അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിളിനെ മാത്രമേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഷിഫ്റ്റ്, ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ. കറക്റ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I would like to ask you one question. What is the greatest wavelength change in Compton effect? What will be the maximum change? As I already told you that this is the expression for the shift, lambda c into 1 minus cos phi. Lambda c is a constant. The only variable is phi. So when this will be maximum? When cos phi is a minimum. That is when we know that cos theta can assume the lowest value, that is -1, when phi is at 180 degree. When phi is 180 degree.
എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹെഡ് ഓൺ കൊളിഷനിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊളിഷനെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ കൊളിഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കേസിലാണ് മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. When phi is equal to 180 degree. Substituting phi is equal to 180, you will get lambda c into cos 180 degree. Cos 180 degree is minus 1. That is 2 lambda c. That is 4.852 into 10 raised to negative 12 picometer. 10 raised to negative 12 meter ne picometer ne. So this is the maximum or greatest wavelength change you can observe. And this is true for every wavelength. ഏത് ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും, അത് എക്സ്റേ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും ഗാമ ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണെങ്കിലും വട്ടെവർ മേ ബി ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 4.852 picometer. So in fact that is really small. Okay, so the change is observable in X-rays because X-rays have a very small wavelength. അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഒബ്സർവബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് റെഡിലി ഒബ്സർവബിൾ ഇൻ എക്സ്റേസ്. സോ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ദ ചീഫ് മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് എക്സ്റേസ് ആക്ച്വലി ലൂസ് എനർജി വെൻ ദേ പാസ് ത്രൂ മാറ്റർ. അപ്പോൾ എക്സ്റേസ് മാറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന റീസൺ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു.